नमस्ते बच्चों, मैं आप सभी को इस हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। हम हिंदी वलरी तृतीय भाषा हिंदी 9वीं कक्षा के अंतर्गत हम पिछली कक्षा में जय जय भारत माता के बारे में देखे थे, यानी पद्य भाग के अंतर्गत। अब हम गद्य भाग के अंतर्गत दूसरा गद्य पाठ गुलाब सिंह के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा गद्य पाठ है गुलाब सिंह। यह पाठ गद्य पाठ का विधा है कहानी। ಇದು ಒಂದು ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ। ಇದರ ಒಂದು ವಿಧ ಕಹಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ವಿಧ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಅನುರೂಪತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅನುರೂಪತಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರನೇ ಪದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕವಿತಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಹಾನಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ವಿಧ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಯಹ ಪಾಠ ಕಿ ರಚಯಿತಾ ಹೇ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾನ್. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಲೇಖಿಕಾ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ चौहान. ಅಂದರೆ इनकी बारे में हम पहले लेखिका का परिचय प्राप्त करेंगे. गुलाब सिंह इस पाठ का लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान. लेखिका का परिचय हम प्राप्त करेंगे. इनका जन्म 1904 से 1948 तक इनका जन्म से मरण तक का. सुभद्रा कुमारी चौहान इनका चित्र आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं. अब लेखिका का परिचय. लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान. इनका जन्म काल 13 अगस्त 1904. जन्मस्थल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला के प्रयाग में हुआ. पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह. इनका विवाह 1919 में हुआ. बच्चे अजय, ममता, सुधा, अशोक, विजय इनका बच्चे हैं. प्रसिद्ध कविता इनकी झांसी की रानी. कविताओं के संकलन त्रिधरा और मुकुल. कहानियों के संकलन बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र. बिखरे मोती को 1932 में, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947 में लिखे गए हैं. जीवनी मिला तेज से तेज है. पुरस्कार इन्हें 2 बार सेक्सरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 में हुआ. सियोनी के मध्य प्रदेश में हुआ. बच्चों, हम पाठ जानने से पहले शब्दार्थ के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे. छाप यानी असर, प्रभाव ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ. दुलारा लाडला. बुखार ज्वर. तस्वीर चित्र. जुलूस जनयात्रा ಅಂದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. बादशाह राजा. हुकुम आदेश आज्ञा. रोली तिलक लगाने की लाल बुकनी ಚೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಈ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವನ್ನು ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಅಂತೀವಲ್ವ, ಆ ತರಹದ್ದು. आभामंडल कांति का घेरा. बलैया लेना, किसी के कल्याण के कामना करना. बिखेरना, इधर उधर फैलना. लथपथ भीगा हुआ. सना हुआ अथवा थाम पकड़. शान ठाट बाट. प्रतिष्ठा सुगंध सुवास अथवा खुशबू ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. इस पाठ का आशय. ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है. इस पाठ के अंतर्गत हम क्या क्या देख सकते हैं. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಲಿದಾನ
ಮತ್ತು ಭಾಯಿ ಬಹನ್ ಕಾ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾ ಕಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಠ ಮೇ झंडा स्वतंत्रता के संकेत में रूप में दिया गया है. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾವುಟವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ರೂಪದ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. यहाँ विदा है कहानी, आपको पहले ही बता चुकी हूँ. अब पाठ की शुरुआत करेंगे. दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं है जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं. तब तक एक दिन और तारीख को पकड़कर क्यों चले. इसका अर्थ देखेंगे. दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं, ದಿನ ಮತ್ತು ತಾರೀಕಿನ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಬ್ ಹಮ್ ಅಮರ್ ಅಂತ್ ಕಿ ಕಹಾನಿ ಕಹನೆ ವಾಲೆ ಹೇ, ನಾವೀಗ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕತೆ ಎಂಥದ್ದು, ಕಹಾನಿ ಅಂದರೆ ಕತೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಮರ್ ಅಂತ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಮರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ದಿನ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ತಾರೀಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಏಕ್ ದಿನ ಅವ್ರ ತಾರೀಕು ಪಕಡ್ಕರ್ ಕ್ಯೂ ಚಲೆ, ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಾರೀಕನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी. वहाँ सारे घर का दुलारा था. उसका एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा. माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा गया. वह चुपके से गुड़ और चने को चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को. यहाँ पर आप गुड़ और चने का चित्र देख रहे हैं बच्चों. उसके घर में पिता थे, उनका जो लड़का था ना, उसके बारे में परिचय, उनकी परिवार का परिचय यहाँ पर दिया गया है. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇದ್ದರು, ಮಾಥಿ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಏಕ್ ಗುಡಿಯಾಸಿ ಬಹಂತಿ, ಒಬ್ಬಳು ಗೊಂಬೆಯಂತಹ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ಲು. ವಹ ಸಾರೇ ಘರ್ಕ ದುಲಾರಾ ಥಾ, ವಹ ಲಡ್ಕ ಸಾರೇ ಘರ್ಕ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗು, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು. ಏಕ್ ದಿನ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೇ, ಒಂದು ದಿನದ ಮಾತಿದೆ. ವಹ ಬೀಮಾರ್ ಪಡ, ಅವನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮಾನೆ ಉಸ್ಕಾ ಖಾನಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಂದ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಥಾ, ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅವನಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಲು. ಪರ್ ಉಸ್ಕಾ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಕುಚ್ ಖಾನೆ ಕೋ ಮಾಂಗ್ನಾ ಛೋಟಿ ಬಹನ್ ಸೆ ನಾ ಸಹಾಗಯ, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಈ ಕರಿದಂಥವು ಅಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಸ್ಕಾ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಕುಚ್ ಖಾನೆ ಕೋ ಮಾಂಗ್ನ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ, ಬಾರಿಯಿಂದ ಬಾರಿಗೆ ಕುಚ್ ಖಾನೆ ಕೋ ಮಾಂಗ್ನ, ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಛೋಟಿ ಬಹನ್ ಸೆ ನಾ ಸಹಾಗಯ, ಅವನ ತಂಗಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವಹ ಚುಪ್ಕೆ ಸೆ ಗುಡ್ ಅವ್ರ ಚನೆ ಚುರಾ ಲಾಯಿ, ಮೆತ್ತಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಗುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚನ ಕಡಲೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಚುರಾ ಲಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಲು. ಖಿಲಾ ದಿಯೇ ಅಪ್ನೆ ಭಾಯಿ ಹಾಕೋ, ಅಂದರೆ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ಲು. उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वहाँ तो खिला ही चुकी थी. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೇನಾಯಿತು, ಬುಖಾರ್ ಜ್ವರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. वह तो उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वहाँ तो खिला ही चुकी थी. बहन ने भाई को गुड़ और चना खिला दिया था. उसके बाद भैया का बुखार, ಅವನ ಅಣ್ಣನ ಜ್ವರ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी. जब माँ बाप को इस बात का पता चल जाएगी तब भी वह उनसे डांट खाने के लिए भी तैयार हो चुकी थी. बहन ने ಅಂದರೆ ಅವಳೇನ ತಯಾರಿಯಾಗಿದ್ಲು, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೇನಾದರೂ ಇದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಬೈದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವಳು ತಯಾರಾಗಿದ್ಲು. पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई. भाई ने भी इस गुड़ चने की बात को किसी को ना बताया, ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. धीरे धीरे लोग चला गया, पर भाई के मन पर बहन का प्रेम की छाप पड़ गई. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು.
ಭಾಯಿ ಕೆ ಮನ್ ಪರ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹನ್ ಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕಿ ಛಾಪ್ ತಾಯಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತು. ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन माँ की पिता की उसके मन पर छपी थी. ऐसी एक ही नहीं अनेक बातें बहन की माँ की पिता की उसके मन पर छपी थी. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀರಿತು. ವಹ ಕಭಿ ಉನ್ಸೆ ಲಡ್ತಾ ಝಗಡ್ತಾ ಬಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪರ್ ಆಂಖೋಂಕೆ ಆಸು ಅವ್ರ ಮನ್ಕೆ ರಂಗ್ ಆದರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉಸ್ಕೆ ಮನ್ ಪರ್ ಛಪಿ ಇನ್ ತಸ್ವೀರೋಂಕೋ ಧೋನಾ ಸಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಮರೆಸಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಾಲ್ನಾ ಥಾ कौमी झंडे का जुलूस था. वहाँ एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. यह हवा उमंगों की हवा थी. ಭಾರಿ ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಲ್ನಾ ಥಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಂತಹ ಒಂದು ದಿನ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೌಮಿ झंडे का जो स्वतंत्रता पूर्व का ये कहानी है ना, उस दिन स्वतंत्रता के लिए बहुत लड़ते थे. एक दिन ऐसी हवा बही ಒಂದು ದಿವಸ ಎಂತಹ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು ಅಂದರೆ ಮುರ್ಜಾಯೇ ಹುಯೇ ದಿಲ್ ಮೇ ಅಂದರೆ ಮುದುಡಿ ಹೋದಂತಹ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನೈ ಜಾನ್ ಆಗೈ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಬಂದಂತೆ. ಯಹ ಹವಾ ಉಮಂಗೋಂಕಿ ಹವಾ ಥಿ ಈ ಹವಾ ಈ ಗಾಳಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಉಮಂಗ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಬಡಾಯ ಪರ್ ಬಾದ್ಶಾ ಕಾ ಹುಕುಮ್ ಥಾ ಕಿ ಜುಲೂಸ್ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚಳುವಳಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ. ಬಾದ್ಶಾ ಕಾ ಹುಕುಮ್ ಥಾ ಆಗಿನ ರಾಜನ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತು. ಜುಲೂಸ್ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬಾರ್ದು. ಪರ್ ಶಹರ್ ಮೇ ಆತಂಕ ಛಾ ಗಯಾ ಥಾ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಛಾ ಗಯಾ ಥಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆತಂಕದ ಸ್ವಭಾವವಿನಿಂದಿತ್ತು. ಬಡ ಅತ್ಯಾಚಾರಿತ ವಹ ಬಾದ್ಶಾ ಅವನು ತುಂಬ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾದ್ಶಾ ಅವನು. ಭಾರಿ ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಲ್ನಾ ಥಾ ಕೌಮಿ झंडे का बड़ा आया बादशाह क्यों ना निकले जुलूस क्यों ना निकले हमारा झंडा. भाई ने बहन से कहा. तब भाई अपनी बहन से कहने लगा बड़ा आया बादशाह ಇವನು ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯೂ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್ ಯಾಕೆ ಹೊರಡಬಾರ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ. ಕ್ಯೂ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಹಮಾರ ಜಂಡ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು झंडाವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಭಾಯಿನೇ ಬಹನ್ ಸೆ ಕಹನೆ ಲಗಾ और ಬಹನ್ ಬೋಲಿ ಕೌನ್ ಹೇ ಯಹ ಬಾದ್ಶಾ ಆಗ ತಂಗಿ ಕೇಳಿದ್ಲು ಯಾರು ಈ ಬಾದ್ಶಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಂಗಿ ಬಹನ್ನೇ ಅಪ್ನಿ ಭಾಯಿ ಸೆ ಪೂಚಾ. ಭಯ್ಯಾನೆ ಕಹಾ ಹೋಗಾ ಕೋಯಿ ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. बहन ने पूछा क्यों ना निकले जुलूस क्यों ना निकले झंडा. बहन अपनी भाई से पूछने लगी ಕ್ಯೂ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊರಡಬಾರ್ದು. ಕ್ಯೂ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಝಂಡ ಈ ಒಂದು ಝಂಡಾವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಬಾಯಿ ಕಟು ಸ್ವರ್ಮೆ ಬೋಲ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ. ಹಮಾರ ದೇಶ ಬಾದ್ಶಾ ಕಾ ಗುಲಾಮ್ ಜೋ ಹೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. उत्तर था जब तो ज़रूर निकले जुलूस हम ज़रूर फहराएंगे अपना झंडा देखते हैं कौन रोकता है हमें ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಮತ್ತೆ ತಬ್ ತೋ ज़रूर निकलेगा जुलूस ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸೋಣ. ಹಮ್ ज़रूर ಫಹರಾಯೆಂಗೆ ಅಪ್ನಾ झंडा ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾವುಟವನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ದೇಖ್ತೆ ಹೇ ಕೌನ್ ರೋಕ್ತಾ ಹೇ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ತಡೀತಾರೆ.
ಹಮೆ झंडे की तैयारी होने लगी ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಬಾವುಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ರು. ಬಹನ್ ನೆ ಅಪ್ನಿ ಪುರಾನಿ ಓಢನಿ ಫಾಡ್ಕರ್ झंडा ಬನಾ ಲಿಯಾ. ತಂಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಒಂದು ದುಪಟ್ಟದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹರಿದು झंडाವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಲಾಲ್ ಹರ ರಂಗ್ ಬಿ ಚढ़ ಗಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಭಾಯಿನೇ ಉಸೆ ಅಪ್ನೆ ಖೇಲ್ನೆ ಕೆ ಢಂಡೆ ಸೆ ಬಾಂಧ್ ಲಿಯಾ, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಢಂಡೆ ಸೆ ಬಾಂಧ್ ಲಿಯಾ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ. झंडा तैयार था. यहाँ पर यह प्रश्न आएगा कि वो झंडा किससे बनाया. झंडा ने बहन की पुरानी ओढ़नी से बनाया. अब भाई झंडा लेकर चला. अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली. तब बहन बोलने लगी. अब भाई झंडा लेकर चला. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಆ ಒಂದು ಬಾವುಟವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೊರಟ. ಅರೆ ಭಾಯಿ ಜಾತೆ ಕಹಾ ಹೋ, ಹಾಗಾದರೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಹಮ್ ಬಿ ಸಾಥ್ ಚಲೆಂಗೆ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಹನ್ ಆಗ್ರಹ ಸೆ ಬೋಲಿ, ಅವಳು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी. तब भाई बोलने लगा. बहन बड़ी दूर जाना है, ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು, ತುಮ್ ಥಕ್ ಜಾವೋಗಿ, ನಿನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ನಹಿ ಭಯ್ಯ ಅಂದರೆ ತಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಹಿ ಭಯ್ಯ ನಹಿ ಬಹನ್, ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಠವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे. बहन अपनी भाई से कहने लगी. ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಜುಲೂಸ್ ಕೌನ್ ಬನಾಯೇಗ, ಹಾಗಾದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಯಾರು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಮ್ झंडा ಉಠಾನ, ನೀನು ಆ ಒಂದು ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋ. ಹಮ್ ಜುಲೂಸ್ ಬನಾಕರ್ ಚಲೆಂಗೆ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜನಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೋಗೋಣ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು. नहीं रानी तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो. नहीं ರಾಣಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಶುರು, ರಾಣಿ ನೀನು ಬೇಡ, ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡು. ತುಮ್ ಜುಲೂಸ್ ನಹಿ, ನೀನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಡ. ತುಮ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರೋ, ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು. ಹಮೆ ರೋಲಿ ಕಾ ತಿಲಕ್ ಲಗಾಕರ್ ವಿದಾ ಕರೋ, ಜೈಸೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಅಪ್ನೆ ಭಾಯಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೋ ವಿದಾ ಕರ್ತಿ ಹೇ. ಹೇಗೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ತನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ನನಗೇನು ಮಾಡು, ರೋಲಿ ಕಾ ತಿಲಕ್ ಲಗಾಕರ್. ರೋಲಿ ಕಾ ತಿಲಕ್ ಯಾನಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕುಂಕುಮ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡು. ಹೇಗೆ ಜೈಸೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಅಪ್ನೆ ಭಾಯಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, तुम राजकुमारी हो, मैं राजकुमार हूँ, ऐसा समझ लेना, तुम्हारा भाई राजकुमार को तुम विदा करना. बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई. ಅವಳು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅವ್ರು ದೌಡ್ಕರ್, ಅವ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಓಡೋದ್ಲು. ಥೋಡಿ ಸಿ ರೋಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಕುಮ, ಥೋಡೆ ಸೆ ಚಾವಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು, ಸಜಾಲಾಯಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲು. ಥಾಲಿ ಮೇ ಏಕ್ ದಿಯಾ ಬಿ ಜಲ್ ರಹಾ ತಾ. ಥಾಲಿ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಜಲ್ ರಹಾ ತಾ, ಏಕ್ ದಿಯಾ. ದಿಯಾ ಕಹಾ ಜಲ್ ರಹಾ ತಾ, ಥಾಲಿ ಮೇ, ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲು. ಭಾಯಿ ಕಿ ಆರತಿ ಉತಾರ್ನಿ ಥಿ, ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜೈಸೆ आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक थाली है, यहाँ पर एक थाली है, उसमें चावल और रोली का तिलक, एक दिया भी है. इसे बहन ने लेकर खड़ा की, आरती उतारने का चित्र है यहाँ पर. मुँह के चारों ओर मुँह के चारों तरफ घूमती थाली का एक आभा मंडल बनाने लगी. उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था. भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई. मुँह के चारों तरफ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಈಗ ನಾವು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ದೀಪದ ಒಂದು ಏನು ಸುತ್ತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಆಭಾ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ
ಆ ದೀಪದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆಭಾ ಮಂಡಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಉಸ್ತೆ ದೇವಿ ದೇವತಾओं के चित्रों में भी वैसा ही देखा था ಆಭಾ ಮಂಡಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ನಾವು ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅವಳು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ಲು. ಭಾಯಿಗೆ ಚಾರೋ ತರಫ್ ವೈಸಾ ಹಿ ಆಭಾ ಮಂಡಲ್ ದೇಖಕರ್ ಬಹುತ್ ಖುಷ್ ಹುಯಿ. ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಸುತ್ತ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಭಾ ಮಂಡಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಬಹನ್ನೇ ಭಾಯಿಗೆ ಮಾತೆ ಪರ್ ತಿಲಕ್ ಲಗಾಯ. ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಬಹನ್ನೇ ಭಾಯಿಗೆ ಮಾತೆ ಪರ್ ತಿಲಕ್ ಲಗಾಯ. ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ಲು. ಚಾವಲ್ ಬಿಖ್ರಾಯ, ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ಲು. ತಬ್ ಭಾಯಿನೇ ಬಹನ್ಗೆ ಪೈರ್ ಛುಯೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕಾಲನ್ನು ಬಿದ್ದ. ಅವ್ರು ವಿದಾಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಬಹನ್ನೇ ಭಾಯಿಗೆ ಸಿರ್ ಪರ್ ಹಾತ್ ಫೇರಾ ಅವ್ರ ಬಲಯ್ಯಾಲಿ. ಬಹನ್ನೇ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ, ಅಪ್ನಿ ಭಾಯಿಗೆ ಸಿರ್ ಪರ್, ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ತನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹಾತ್ ಫೇರ, ತಲೆಯನ್ನು ಸವರಿದ್ಲು. ಬಲಯ್ಯಾಲಿ, ತುಮೆ ಜೋ ಕುಚ್ ಬಿ ತುಮಾರ ಕಾಮ್ನಾ ಹೇ ವಹ ಪೂರಾ ಹೋ ಐಸಾ ಕಹಿ. ಅಂದರೆ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳೇನೇನಿದೆಯೋ, ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. अब वह झंडा लेकर चला. बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई है. चित्र में देख रहे हैं, वह झंडा लेकर जा रहा है और चित्र में वह थाली के साथ खड़ी है बहन. वह झंडा लेकर चलने लगा. बहन दरवाजे पर खड़ी देखती, ಅಂದರೆ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಬಾಗಿಲು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಹಾನಿಯೋಂ ಕಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಇಸಿ ತರಹ ವಿದಾ ಕರ್ತಿ ಹೇ. ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ವಹ झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही. ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ವಹ ಅಪ್ನೆ ಭಾಯಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದನ್ನು ದೂರ ತಕ್ಕ, ಅವನು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋದ್ರ ತನಕನೂ ಅವಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ बादशाह के सिपाही, जो बादशाह का हुक्म था ना, क्योंकि जुलूस ನಾ ಲಿಕ್ಲೆಯ, ಆ ಬಾದಶಾಹ का ಹುಕುಮ್ था, ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಸಿಪಾಯಿಗಳೇನಿದ್ರು ಇವನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ವಹ ನಾರುಕ, ಅವನು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾದಶಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಪಾಯಿಯೋನೆ ಗೋಲಿ ಚಲಾದಿ. ಬಾದಶಾಹನ ಸಿಪಾಯಿಗಳೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ರಾಜನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಸೈನಿಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ರು. ವಹ ಗಿರಾ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಬಿದ್ದು ಹೋದ. ಝಂಡಾನ ಗಿರ, ಆದರೆ ಅವನು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾವುಟವನ್ನು ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ವಹ ಉಸ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ಹಿ ಥಾ. ವಹ झंडा उसके हाथ में ही था. गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया. तब गोली चलते हुए देखकर उसके पास, ಅವನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೂ ಜನರು ಕೂಡ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಹನ್ನೇ ಭಾಯಿ ಕೋ ಗಿರ್ತೆ ದೇಕ, ಆದರೆ ದೂರ ಹೋಗೋ ತನಕ ಅವಳು ತಂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ವ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ, ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅವನ ಅಣ್ಣನ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಹ ದೌಡ್ ಪಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಭಾಯಿ ಖೂನ್ ಸೇ ಲತ್ಪತ್ ಪಡಾ ಥಾ. ಭಾಯಿ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ ಥಾ, ಗೋಲಿ ಮಾರ್ ದಿಯಾ ಥಾ ನಾ, ಅವನಿಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ರಲ್ವ, ಖೂನ್ ಸೇ ಲತ್ಪತ್ ಪಡಾ ಥಾ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಏನು ಗೋಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನೆಂದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಲತ್ಪತ್ ಪಡ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆಂದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಖೂನ್ಸೆ ವಹ ಪುಕಾರ್ತಿ ರಹಿ ಭಯ್ಯ ಭಯ್ಯ. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅವಳು ಕೂಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಭಯ್ಯ ಭಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಭಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾನೋ ಯಹ ಅಮೃತವಾಣಿ ಸುನ್ಕರ್ ಲೌಟ್ ಪಡೆ. ಅವಳು ಆ ಕೂಗೋದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಹಾಗಾಯಿತು. ವಹ ಬೋಲಾ, ಅವನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ತು ಆಗಯಿ ಯಹ ಝಂಡಾಲೇ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಈ ಒಂದು ಬಾವುಟವನ್ನು ತಗೋ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಬಹನ್ನೇ ಝಂಡಾ ತಾಮ್ಲಿಯಾ, ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಭಾಯಿ ಚಲಾಗಯ, ಆದರೆ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಬಹುತ್ ರೋಯಿ ಪರ್ ಝಂಡಾ ಹಾತ್ ಮೇ ಉಠಾಯ ರಹಿ, ಅಂದರೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಹತ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ಲು. ಬಾದ್ಶಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಪಾಯಿ ಮಾನೋ ಗಢ್ ಜೀತ್ ಕರ್ ಚಲೇ ಗಯೇ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಢ್ ಜೀತ್ ಕರ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೋ ಗೆದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಲೋಗ್ ಭಾಗೋ
ಆಯೇ ಭಾಗ ಆಯೇ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಉನ್ಹೋನೆ ಭಾಯಿ ಕಿ ದೇಹ ಉಠಾಯಿ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ ಒಂದು ತಮ್ಮನ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಝಂಡೇಲಿಯೇ ಬಹನ್ ಚಲನೆ ಲಗಿ, ಮುಂದೆ ಆ ಬಹನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆ ಒಂದು ಝಂಡಾವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा. ಬಾದ್ಶಾ ಕಾ ಹುಕುಮ್ ತಾ ಕ್ಯಾ ಕಿ ಜುಲೂಸ್ ನಹಿ ನಿಕ್ಲೇಗ, ಅವನ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತು ಏನಂತ, ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬಾರ್ದು. ಜುಲೂಸ್ ನಿಕ್ಲಾ, ಜುಲೂಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡ್ತು. ಹೇಗೆ ಹೊರಡ್ತು, ಜಂಡಾ ನಹಿ ನಿಕ್ಲೇಗ, ಅವನು ಹೇಳಿದ ಬಾವುಟ ಕೂಡ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಬಾರ್ದು. ಜಂಡಾ ನಿಕ್ಲಾ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಾವುಟವು ಕೂಡ ಹೊರಡ್ತು. ಅವ್ರು ಬಡಿ ಶಾನ್ ಸೆ ನಿಕ್ಲಾ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ವೈಭವದಿಂದ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತು. यह बालक था गुलाब सिंह जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया है. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಲಕ ಯಾರು, ಅವನ ಹೆಸರೇನೆಂದರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿನ್ಹ್. ಜೋ ಅಪ್ನಿ ಸುಗಂಧ್, ಅವನ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಂದು ಅಮರ ರೀತಿಯ ಕಹಾನಿ, ಅಂದರೆ ಅವನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೋದ, ಏನಂತ, ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಆಗಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಸುಗಂಧ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಬಿಖೇರ್ನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹರಡಿತು. ವಹಿ ಬಾಲಕ್ತ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಕ ಅಂತ ನೀವೇನು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ವ, ಅವನೇ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್. ಅವನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದಾಯಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋರಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತು. बच्चों, इस पाठ के सारांश को आप सभी ने देख लिया. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. आज मैं आपको यह एक गृह कार्य दे रही हूँ. गृह कार्य में 2 ಪ್ರಶ್ನೆ है, 2-3 ವಾಕ್ಯೋं में उत्तर लिखना. 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಭಾಯಿ ಕೋ ಬಹನ್ ಕೈಸೆ ವಿದಾ ಕರ್ತಿ ಹೇ, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಲು. ದೂಸರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾಯಿ ಕೋ ಗಿರ್ತೆ ದೇಕರ್ ಬಹನ್ ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ. ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಧನ್ಯವಾದ ಬಚ್ಚೋ.